لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة التوبة: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الآية رقم 93. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ባለፉት አያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ አማኞችንና አስመሳይ አታላዮችን በማገናዘብና በማመሳከር እየተቸ መጥቶ ነበር። በማንኛውም ህብረተሰብ ውስጥ የሰው ልጆች የተለያየ ባህሪያት አላቸው። አንዳንዶቹ ግልጽ የሆኑ ከሃዲዎች፣ ሌሎቹ ደግሞ ትክክለኛ አማኞች፣ ሌላው ደግሞ በሁለቱ መካከል የሚዋዥቅና ከዚህም መስሎ ለመኖር የሚሞክር እንዳለ ነው። ይህ ሱነቱላህ ነው። በቀደምት ነብያትም የዚህ አይነት ሰዎች እንደነበሩ ይገልጻል። አሁንም በኡመተል ኢስላም ይህ አይነት ሁኔታ እንደቀጠለና በተለይ በመካከል ላይ የሚኖሩ ሰዎች አላማ ቢሶች ከመሆናቸው የተነሳ ሁሉ ጊዜ በመዋዠቅ ላይ ነው የሚገኙት። ለሙእሚኖች አደገኛ ችግር የሚፈጥሩ እነሱ ናቸውና እነሱን እንድናውቅና እንድንጠነቀቃቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥብቆ ነው የሚያሰምርባቸው። በዛ መሰረት የሙናፊቆችን የተለያየ ባህሪያት እየገለጠና እያጋለጠ ነበር የመጣው። አሁንም ይቀጥላል ይሄ ሁኔታ ማለት ነው። የተለያዩ ግዳጆች በሚጣሉባቸው ጊዜ በተለያየ ምክንያት ወደ ኋላ እንደሚንሸራተቱ፣ ጥቅም በሚገኝበት ጊዜ ደግሞ ወደፊት እንደሚያሰፈስፉ እየገለጸ ነበረ ማለት ነው። ራሳቸው ነው እያወደሱ ሌላውን እያንቋሸሹ የሚሄዱ እንደመሆኑ እና ማጠቃላይ አካባቢ እንግዲህ በተለያየ መልኩ ደካማ ጎናቸውን እየነቀሰና እያጋለጠ ሲመጣ የተፈጥሮ ችግር ያለባቸው ሙእሚኖች ተጨነቁ። በተለያው ጂሃድ ባለመሳተፋቸውና ቢሄዱም ችግር ፈጣሪዎች በመሆናቸው በዛ ሲያጋልጣቸው እነዚህ አይነ ስውራን ወይም ደግሞ እጃቸው እግራቸው የተሰናከሉ ወይም ህሙማን ሆነው የአልጋ ቁራኛ የሆኑ ወይም በገፋ እድሜ ሸምግለው ለመሄድ የማይችሉ ግን ጠንካራ ኢማን ያላቸው ከነሱ ጋራ ያጥቀላቀለናል ብለው በመፍራት ሲጨነቁ ለይሳ አለ الضعفاء ولا على المرضى
አላህ ቀልብን ነውና የሚያየው እነዛ ሙናፊቆች የተለያየ የሆነ ያልሆነ ምክንያት እየደረደሩ ከግዳጅ ወደ ኋላ ሲቀሩ ተንኮላቸውን ስላወቁ ነው ያጋለጥኳቸው ግን በተጨባጭ የተፈጥሯዊ ችግር ያለባቸውን ሙእሚኖች በዚህ ባለመሳተፋቸው ምንም ችግር የለባቸውም ብሎ ደካማ የሆኑ ክፍሎች እንዲሁም ደግሞ ህሙማን የሆኑ አይነ ስጉራን የመሳሰሉት ነገሮች በዚህ ወቀሳ እንደማይመለከታቸው እየገለጸ ነበር የመጣው ማለት ነው ወላ على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج እንዲሁም ደግሞ ጤናማ አካል ያላቸው ለመሄድም ፍላጎቱ ሳይጎላቸው ለዘመቻው የሚያስፈልገውን ስንቅና ትጥቅ በማጣታቸው የቀሩም እንዳሉና እነሱንም እንደማይቆጣባቸው ገለጠ إذا نصحوا لله ورسوله ለአላህና ለመለክተኛው የሚበጀውን ነገር እስከሹና እስከሰሩ ድረስ ባላቅማቸው ዘመቻ ባለመሄዳቸው ብቻ ከሙናፊቆች እንደማይደመሩ ገለጸ ማለት ነው ማዓለ المحسنين من سبيل እነዚህ ባላቅማቸው መልካም እየሰሩና መልካም እያቀዱ ነውና ያሉት መልካም በሚያስቡና በሚሰሩ ሰዎች ላይ የወቀሳና የከሰሳ መንገድ የለም والله አፉውን ገፉር ረሂም አላህ ለእንዲህ አይነቶቹ አማኞች ቀናኤዎች በመሆናቸው ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነው በማለት እውነት ትክክለኛና ተጨባጭ ምክንያት ያላቸውን አላህ እንደማይወነጅላቸው ግን በተለያየ ምክንያት ያልሆነ ውሸት እየተፈጠፉ የሚቀሩት ምንም ሰውን ለማታለል ቢሞክሩ በአላህ ዘንድ እንደታወቁና እንደተጋለጡ እያሳወቀ ነበር የመጣው ማለት ነው ወላ على الذين اذا ما اتوك لتحملهم እንዲሁም ደግሞ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸውም ተገኝተዋል ከተማ ዙሪያ የተለያዩ ወጣቶች መጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ተቡክ ዘመቻ ከተታውጀዋል ማለትን ሲሰሙ ወጣቶች እኛ ለመዝመት ዝግጁ ነን እና ለሚያስፈልገንን ስንቅና ትጥቅ የሚሰጡን ከሆነ ይኸውና መተናል ብለው ጠየቋቸው መተው ማለት ነው በአጋጣሚ ግን ቀደም ብሎ ለዘመቻ የተዘጋጀው ሁኔታ ትጥቅና ስንቁ አልቆ ስለነበረ አስታጥቁንና እንውጣ ብለው ሲጠይቋቸው ቁልተ ላ አጅዱ ማ አህሚሉኩም ዐለይህ እኔ በእናንተን ልሸኝባችሁ የምችለው ዝግጅት የለኝም ያለኝን ሁሉ ጨርሼ ሰጥቻለሁኝና አሁን ለእናንተ ትጥቅና ስንቅ አላገኝላችሁም ብለህ መልስ ሰጣቸው ተወለው ወአዩንሁም ተፊዱ ሚን الدمع የፍላጎታቸው ባለመሟላቱና ተቀባይነት ባለማግኘታቸው አይኖቻቸው በእንባ እየተሞሉ እየተላቀሱ ተመለሱ ይላል ይሄ እንግዲህ ኢማን አጅብ ነው ሌሎቹ የተሟላላቸው የሆነ ያልሆነ ምክንያት እየፈጠሩ በውሸት እየማሉ ሲቀሩ እነኞቹ ደግሞ አስፈላጊውን ትጥቅና ስንቅ ከሰጣችሁን ለመዝመት ዝግጁናን ሞታን ፈራም ብለው መጡ ሲመጡ ነብዩ ደግሞ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማስተናገድ አልችልም አሁን ያሰባሰብኩት የመሸኛ አልቆብኛልና ምናልባት ለወደፊት በሚቀጥለው ዙር እንጂ አሁን እናንተን ለማስታጠቅ አልችልም ብለው መልስ ሲሰጧቸው እንኳን ይሰየው ተገላገልን ሳይሉ እንደ ሙናፊቆቹ በጣም ሀዘን ላይ ወድቀው ተፊዱ ምን አዩኑሁም ምን الدم አይኖቻቸው እንባ እየተሞሉና እንባ እየተራጩ ተመለሱ ለምን ሐዘነን አላ የጅዱ ማዩንፊቁን ለዚህ ቅዱስ ዘመቻ ነብዩ ጋራ ለመዝመት የሚያስፈልጋቸውን ትጥቅ ባለማግኘታቸው በሐዘን እየተቆማተሩና እየተላቀሱ ተመለሱ ይላል እንግዲህ ህፃን ልጅ ሰርጋት ተሄድም ተብሎ ሲከለከል እንደሚያለቅሰው ድክ ሄደን ፊሰቢልላህ ለምን አልሞትንም ብለው የሚያለቅሱ ጎበዞችም ተገኙ ማለት ነው የሰው ልጅ እንደዚህ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من يهدي الله فلا مضل له እንዳለው እንደ አይነቶቹ ትጥቅና ስንቅ በማጣታቸው አትዘምቱም ቅሩ ሲባሉ ልክ መርዶ እንደተነገራቸው ሞት ለምን ቀረብን ለምን በየበረሃው ሄደን አልሞትንም ብለው የሚያለቅሱ መጡ የአላህ ወዳጆች ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ሁሉም ነገር ተሳክቶና ተሟልቶላቸው ተጤናው ጤና
ከሀብት ሰፈረሱ ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው የሆነ ያልሆነ ውሸት እየደረደሩ የሚቀሩ ሲገኙ በአንጻሩ ደግሞ ምንም ነገር ሳይኖራቸው ኢማናቸውን ብቻ ይዘው መተው አስታጥቁንና አዝምቱን ሲሉ አንችልም ሲሏቸው የሚያለቅሱና የሚያዝኑ ሆነው ተመለሱ ይላል። አላ የጅዱ ማዩንፊቁን ለዚህ ለቅዱስ ዓላማ የሚያወጡት ወጭ ስንቅ ባለማገኘታቸው በከፍተኛ ሐዘንና በለቅሶ ላይ ሆነው የተመለሱም አሉ። እነዛንም አቃለሁኝ። ስለዚህ ሁሉንም የሥራ ውጤቱን እንደምሰጠው ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ሙዘኒያ ይባላሉ እነዚህ አብዱላህ ኢብኑ ሙቀሪን አልሙዘኒ በተባለው አለቃቸው ስር ተሰባስበው መጡ እና ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኛ የክተት ዘመቻው ጥሪ ደርሶናል፣ ይሄው መተናልና ድሆች ስለሆን የገጠር አካባቢ ናቸው፣ እኛም ለዚህ ለዘመቻ የሚበቃን ስንቅ የለንም፣ ትጥቅም የለንም፣ አስፈላጊውን ነገር አዘጋጅተው የሚልኩን ከሆነ ይሄውና መተናል ብለው ጠየቋቸው ማለት ነው። በሚሏቸው ጊዜ ቀደም ሲል ዙ ከተማ አካባቢ ያሉ ወጣቶችን አስታጥቀውና ሰንቀው ስለነበር ያቀረብኩት ዝግጅት አልቋል እና አሁን እናንተ ልቀበልና ላስተናግዳችሁ አልችልም የሚል መልስ ሲሰጧቸው ውካታ ለቅሶ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ለምን ቀረን ብለው አላ የጅዱ ማዩንፊቁን በዚህ ዘመቻ ላይ አስፈላጊውን ወጪ ባለማግኘታቸው እና ሳይፈልጉት ለመቅረት በመጋለጣቸው ከፍተኛ ሐዘንና ለቅሶ ላይ ወደቁ። እንዲህ አይነት ወዳጆችም አሉኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አላህ ያደላቸው ናቸው። ሳይዘምቱ ሳይሞቱ የዘማቾቹን እድል አላህ የሰጣቸው ናቸው። ከዚህ በመነሳት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢነል ቢል መዲነቲ አቅዋመን አሉ። ያው የታጠቀው ታጥቆ የተሰነቀው ተሰንቆ ከወጡ በኋላ በጉዞ መሃል ይያሉ መግለጫ ሰጡ ስለነዚህ ሰዎች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አሁን እናንተ ታድላችሁ ተሟልቶላችሁ ይሄው በአካል እየዘመታችሁ ነው፣ ባይገርማችሁ መዲና ተተናቸው የመጡ ጎበዞች አሉ አሉ እና ማአንፈቅቱ ምን ነፈቀቲን ማንኛውንም ወጭ ፊሰቢልላህ አላወጣችሁም፣ ወላ ቀጥዕቱም ዋዲያ ወደ ዘመቻው ደግሞ ስትሄዱ ወንዞችን እየተሻገራችሁ ጋራ ተራራዎችን እየዞራችሁ አልተጓዛችሁም፣ ወላ መሲርቱም መሲረን በጣም አድካሚና ጠመዝማዛ የሆነ ጉዞን አልተጓዛችሁም፣ ወላ ኒልቱ ምን አዱጉን ነይላ እንዲሁም ደግሞ ጥላቶቻችሁ ጋር ደርሳችሁ ጥላቶቻችሁን አላጠቃችሁም፣ በመታረጉት እንቅስቃሴ ሁሉ ኢላ ሸረኩኩም ፊል አጅር በመንዳ የተካፈሏችሁ ቢሆኑ እንጂ አሉ በኒያቸው ማለት ነው። እና ወሁም ፊል መዲና አሉ ገርሟቸው እነሱ በመዲናቸው ተቀምጠው እኛ ያን ሁሉ ፍዳ ፈጅተን ያገኘነውን ይካፈላሉ ሲሏቸው ነዓም ወሁም ፊል መዲና ሐበሰሁም العذر በመዲና ሆነው እንደናንተ ለመዝመት እየተመኙ ከልባቸው እያሰቡ ሳይሳካላቸው በመቅረታቸው አላህ ግን በልባችሁ ዘምታችኋልና ለወዳጆች የሰጠሁትን ለናንተ ማልነፍጋችሁ ብሎ ልክ እንደናንተው አጅር እየጻፈላቸው ነው በማለት አበሰሩ ማለት ነው። ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት እንዳሉት በሌላው ሐዲሳቸው አንድ ሰው ቅን አመለካከት ካለው ኸይር ተመኙ ኸይር እንድታገኙ ይባላል እና ኸይር የተመኘ ሰው ከልቡ መሆኑን ካወቀለት አላህ ያን ነገር ለመስራት የከለከለው ነገር ቢያጋጥመው ባለመስራቱ አላህ ዘንዳ Subhanahu Wa Ta'ala እንደኋላ ቀር አይቆጠርምና በወይ አይወቀስም። እንዳውም እንደ ወዳጆቹ ልክ እንደዘመቱት አጅሩ ሙሉ በሙሉ ይጻፍለታል አሉ ማለት ነው። ይሄን ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ሊረዱ ያልቻሉት ማለት ነው። ሰዎች አላህ ያደላቸው ፊሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ ባላቅማቸው ዕውቀት ያለው በዕውቀቱ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ሁሉም በሚችለው አቅም የአላህ እንዲን ለመርዳትና ሐቅን ለመደገፍ መሞከርና መንቀሳቀስ አለበት። ቢያንስ ደግሞ ያ ነገር ካልተሳካ በኒያ ደረጃ በሐሳብ ደረጃ እኔ እንዲህ አይነት ችግር ባይኖርብኝ ኑሮ ወላሂ ወደ ኋላ አልልም ነበር የሚል ቆራጥ አቋም ካለው አላህ ያ ነገር እውነቱ መሆኑን ካወቀለት እንዳደረገ ይቆጠርና ይጻፍለታል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ በቀላሉ መነያት አቅቷቸው ተዛ አልፈው እንደገና የሚንቀሳቀሱትን የሚጎነትሉና ወደ ኋላ የሚጎትቱም ሙስሊም ተብዬዎች ይገኛሉ ማለት ነው። ቢያንስ አንተ እውነት ተጨባጭ ዑዝር ካለህ ዑዝርህ ነው ያስቀረህ ተመሳተፍ።
ያ በቂ ምክንያት ከሆነ በአላህ ዘንድ አትወቀስም። ከዛ አልፎ ደግሞ ያ ችግር ባይኖርብኝ ኑሮ እንደ ሌሎቹ ሰራ ነበር የሚል ጽኑ አቋም ካለህ ደግሞ ልክ እንደሰራኸው ይቆጠርልሃል ማለት ነው። ይሄን ለማረክ ካልቻልክ ግን ለዲንህ ደንታ ቢስ ነህ ማለት ነው። እኔ ምን አገባኝ ግደለሽ ነው። ግደለሽ ከሆነ ደግሞ ያው መለስተኛ ጥላት ትሆናለህ ማለት ነው። በግንባር የሚዋጉት እስላምን ዋነኛ ጥላት ሲሆኑ አንተ ደግሞ እስላም የፈለገው ቢሆን ምን አገባኝ የምትል ከሆንክ ለነዛኞቹ ድጋፍ እየሰጠህ ነው። ምክንያቱም ያንተ አቅም በመቀነሱ እስላም ሊጠቃ ይችላልና ማለት ነው። እና በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢያንስ በሐሳብና በአቋም በምኞት እንኳን መዝመት መቻል እንዳለባቸው ነው ሙስሊሞችን የሚያስገነዝበው። ይሄን ለማድረግ ያልቻሉ ግን እስላም አይመለከተኝም የፈለገ ይሁን እኔ ልኑር ብቻ የሚል ከሆነ ስሙ ብቻ እንጂ ተግባሩ ያው ከሌሎቹ ጋር እንደወገነ ይቆጠራል ማለት ነው። إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء እነዚህ እንግዲህ አቅሙ ሳይኖራቸው ወይም ደግሞ የተለያየ የአካል ጉድለት ኑሮባቸው ለመሄድ ያልቻሉት በመልካም ንያቸው ሲያገኙና ሲገበዩ አላህ ግን የሚወቅሳቸውና የሚከሳቸው እነማን ናቸው ብትል الذين يستأذنونك وهم أغنياء እነሱ የሞላላቸው ሀብታም ባለጸጋዎች ሆነው አስፈላጊውን ትጥቅና ስንቅ ለማሟላት እየቻሉ ጤናማ ሆነው ጉልበቱም እያላቸው የተለያዩ የውሸት ምክንያቶች እየደረደሩ ሊቀሩ የሚሞክሩት ናቸው የሚወቀሱትና የሚከሰሱት ይላል። ለምንድነው እነዚህ ሰው ሁሉ ተሟልቶላቸው ሲያበቃ የማይሄዱት? ረዱ ቢአን የኩኑ ማዓል ኸዋሊፍ ከኋላ ቀሮች ጋር መሆንን መረጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ወኒ የላቸውም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያዩ ቁሳቁሶችን ስንቆችን ትጥቆችን አሟልቶላቸው እያሉ ለመሄድ የጠሉትና ያልፈቀዱት ለምንድነው? ተሴቶችና ከአሮጊቶች እንዲሁም ከሽማግሌ ከአካለ ስንኩላን ከፈሪዎች ጋር ተወዝፎ መቅረትን ስለመረጡ ወኒ ስለሌላቸው ነው የቀሩት እንጂ ሌላ ምክንያት የላቸውም። ከዚያም በላይ ወጦባ አላህ ወአላ ቁሉብህም አላህ በልግመታቸው ሳቢያ ተቀይሟቸው ልባቸውን የዘጋባቸው ናቸው ይላል። እንግዲህ ተሂዳያ ተገድበዋል ማለት ነው። ኑረል ኢማን ደብዝዞባቸዋል። ፈሁም ላ ያዕለሙን እና እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ብልጥ የሆን መስሏቸው ሳያውቁት ግን ጥቅማቸውን የማያውቁ የደነዘዙ ናቸው ይላል። ፈሁም ላ ያዕለሙነ መሷሊሐሁም ወመዳረሁም ቢያውቁ ኑሮ የአላህን ጥሪ ተቀብለው ነብዩን ተከትለው ቢሄዱ ፊዱንያ ወልአኺራ ለታላቅ እድል ይበቁ ነበር። ግን እነሱ ዘመቻ ከሄርን ወይ እንቆስላለን እንማረካለን እንገደላለን ብለው የማይጠቅማቸውን ነገር ሰይጣን ሸልሞ አሳያቸውና አወቅን ሲሉ አላዋቂዎች ሆኑ በማለት ይተቻቸዋል። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን በኢማናቸው ይፈትናቸዋል ማለት ነው። አላህ ትክክለኛና ቅን አመለካከት የሰጣቸው ግዚያዊ ጥቅም ቢያመልጣቸውም ጉዳት ቢደርስባቸውም የጌታቸውን ጥሪ ተቀብለው ነብዩን ተከትለው መስዋዕት በመክፈል ለዘላለም ድልና እድል እንዲበቁ ሲሆኑ ሌሎቹ ሰነፎቹ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ቀርተው ተሞትና ከኪሳራ ዳን ሲሉ በተቃራኒው ለጀሃነም የተጋለጡ ቢያውቁ ኑሮ ግን ግዚያዊና ውስን የሆነችውን ጉዳት ተጋፍተው የዘላለም ድልና እድልን መጎናጸፍ ነበር የሚጠበቅባቸው። ግን አለማወቅ ሆነና በተቃራኒ ሆነ ውጤታቸው ይላል። ያዕተዚሩነ ኢለይኩም እነዚህ ሰዎች ውስጡን ለመሳተፍ ፍላጎቱ ሳይኖራቸው መቅረትን ተመረጡና ከቀሩ በኋላ ለምን ቀራችሁ ተብለው በሚጠየቁ ጊዜ የሆኑ ያልሆኑ የውሸት ምክንያቶችን ይደረድሩላቸዋል። እኔ እንደዚህ ኩኝ ነው የቀረሁት እንዲህማ ባልሆን ኑሮ መች ቀር ነበረ እያሉ ሊደልሉና ሊያታልሏችሁ ይሞክራሉ በማለት አጋለጠ። ኢዛ ረጃቱም ኢለይሂም አሁን እናንተ ዘመቻውን አጠናቃችሁ ወደ ሀገራችሁ ስትመለሱ እነዛን የተለያዩ አታላዮችና አስመሳዮች ለምንድነው ሳትሄድ የቀረኸው እኛ ጋር በምትሏቸው ጊዜ ወላሂ እኔ እኮ አልሰማህም እንዴ እንደዚህ ልጅ ታሞብኝ ነበረ፣ እንደዚህ ባለቤቴ ነፍሰ ጡር ነበረች፣ ወላጅ አባትን ወይ እናቴ ደክመው ሊሞቱብኝ ነበረ፣ እንደዛ ሆኜ እንጂ ያማ ባይሆን ኑሮ ምንኛ መታደል ነበር እናንተ ጋር ማሄድ እያሉ የውሸት ምክንያትን ይደረድራሉ ይላል። ቁል ላ ተዕተዚሩ
እና አጉል ምክንያትን አትደርድሩ በላቸው ለኑእሚነ ለኩም የፈለጋችሁትን ምክንያት ብትደረድሩ እኛ አባባላችሁን አንቀበልም አናምንም ለምን ቀድ ነባአን አላሁ ሚን አኽባሪኩም እናንተ የውሸት ምክንያት ተምትነግሩን በፊት አላህ ተጨባጩን ዜናችሁን ነግሮናል ለምን እንደቀራችሁ ለኒፋቅ እንደቀራችሁ ጌታችን ነግሮናልና አጉል በከንቱ የውሸት ምክንያት በመደርደር አትድገሙ ላንሰማችሁ በሏቸው ይላል ወሰየረ አላሁ አመለኩም እና ያለፈውን አቋማችሁን አላህ ስለነገረን ወላ ዩነቢኡከ ሚስሉ ኸቢር ከአላህ በላይ ምስጢር አዋቂና ነጋሪ የለምና አንተ አሁን ብትወሻክት የሚሰማ የለምና አጉል አትድከም አውቀንሃል ዝም በል በሉት ይላል ወሰየረ አላሁ አመለኩም ወደፊት ግን ስራችሁን አላህ ያያል ያለፈው አልፏል ወደፊት ግን ተውባ የማረግ እድል አላችሁ ተመልሳችሁና ተጸጽታችሁ መልካምን ከሰራችሁ ጌታ ሊቀበላችሁ ይችል ይሆናል ወረሱሉሁ መለክተኛውም እንደዛው አንድ ሰው በአንድ ወቅት ሰንፎ በሌላ ጊዜ ከተጋ አቋሙን ተቀየረ ጌታ ሊቀበለው እንደሚችል ተስፋ አንቆርጥም ያለፈው ነገር ግን ማንነታችሁን አውቀናል ስለሱ ጭቅጭቅ አያስፈልግም በሏቸው ይላል ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده በመጨረሻ ደግሞ ሩቅንና ድብቅን ገሃድና ይፋን የሚያውቅ ወደ ሆነው ጌታችሁ ተመለሱና የውመል ቂያማ ፈዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን ተሰሩት የነበረውን ስራ አነሰም በዛም ከፋም በጀም ዝርዝሩን ይነግራችሁና ውጤቱን የሚያስረክባችኋል እና አውድማው ገና ፊት ለፊታችሁ እየጠበቃችሁ ነው አሁን እኛም ፍጡሮችን ለማታለል አትሞክሩ ጌታ የሰራችሁትን ስራ ያሰባችሁትን እቅድ ያቃልና በወደፊት የኖራችሁትን ያህል ኑራችሁ ስትሞቱ እሱ ፊት ስትሄዱ ውጤታችሁን ይነግራችኋል ከዛም እንዳችሁም ይከፍላችኋል በሉና ተዋቸው ይላል هذا وصلى الله وسلم على النبي ቀጣውን በሚከተለው